तो केम छो दोस्तों, स्वागत है तमारो आपणी चैनल में। आज दोस्तों आपणे जे SIR फॉर्म छे तेनी अंतर्गत जे परिणित महिलाओं छे तेओने फॉर्म केवी रीते भरवुं ते विषे दोस्तों माहिती आपवानो छुं। कारण के आने अगाऊ आपणे जे विडियो अपलोड कर्यो दोस्तों के जेनी अंदर मैं तमने SIR फॉर्म ने भरता शीखवाड्युं छे, जेनी अंदर मैं तमने संपूर्ण माहिती स्टेप बाय स्टेप आपेली छे कि तमे घर बैठा तमारुं SIR फॉर्म जे छे ते केवी रीते भरी शको छो। परंतु तेमां घणा बधा व्यक्तिओनी कॉमेंट एवी आवे छे, खास करीने महिलाओनी, के तेओने फॉर्म भरवामां घणी बधी डाउट उद्भवे छे के जेओ समजी शकता नथी के पोते परिणित छे, तेनी पहेलानी यादीमां 2002 ની यादीमां तेओनुं नाम छे तो ते केवी रीते फॉर्म भरशे, अथवा तो नाम नथी तो केवी रीते फॉर्म भरशे। घणा बधा प्रश्नों छे। तो दोस्तों तेनुं सोल्यूशन आवी जाय तेना माटे आपणे एक आ विडियो बनावी रह्या छीए। तो मान लो के दोस्तों के हूँ मारा वाइफनु अहींया फॉर्म भरी रह्यो छुं, जेनुं नाम छे कोमलबेन संजयभाई मकवाणा। ठीक है दोस्तों, तो ते केवी रीते फॉर्म भरशे अने जे अलग अलग प्रकारनी संभावनाओ ऊभी थाय छे तेमां ते कई रीते फॉर्म भरी शकाय ते विषे तमने दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समजावीश। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करिए आपणो विडियो। तो मान लो कि दोस्तों तमारी पासे जे SIR फॉर्म तमने आपवामां आव्युं छे तेनी अंदर सौथी पहेला तो तमने तमारा BLO नो नंबर अने तेनुं नाम हशे। तमने कोईपण प्रकारनी तकलीफ थाय तो तमे तेने कॉन्टेक्ट करी अने ते जाणी शको छो कोईपण माहिती। जेम के दोस्तों 2002 ની यादीमां तमारुं नाम न मळतुं होय तो तमारे 2002 ની यादी तेओनी पासेथी तमने मळी जशे। अथवा जो दोस्तों तमे ऑनलाइन 2002 ની यादी गोतवा मांगता होय कि जेने तमारुं नाम छे कि नहीं तो तेना विषे आपणे एक नानो विडियो बनावीने मूक्यो छे आपणी चेनलमां, एक वखत जोई लेशो तो तमने अने तमारा परिवारनुं जो नाम 2002 ની यादीमां हशे तो तमने तैयारीमां मळी जशे। तो दोस्तों आज आपणे SIR फॉर्म मळ्युं छे तेनी अंदर अहींया सौथी पहेला तो मतदारनुं नाम हशे, तेनो ओळखपत्र नंबर एटले के चूंटणी कार्डनो नंबर, सरनामું, अनुक्रम नंबर, विधानसभानो जे मत विभाग छे तेनुं नाम, राज्य, QR कोड अने एक प्रिंटेड फोटो। आ दरेक व्यक्तिना फॉर्ममां आपेલું ज छे तेमां आपणे कोईपण प्रकारनो चेन्जीस करीशुं नहीं। अहींया एक सरस मजानो फोटो ચોંટાડીશું। ठीक है दोस्तों, अने आ फोटो एवो ચોંટાડજો કે જે दोस्तों हवे पछीनी 2025 ની જે नवी मतदार यादी बनशे तेनी अंदर ते फोटो प्रिंटेड थईने आवशे, तेथी व्यवस्थित फोटो देखाय तेवो फोटो ચોંટાડજો। मान लो कि दोस्तों हूँ मारा वाइफनु फॉर्म भरी रह्यो छुं। ठीक है दोस्तों, तो सौथी पहेला अहींया तेओनुं जन्म तारीख आ रीते लखवानी थशे, जेमां दिवस महीनो ने वर्ष लखवानो छे। त्यारबाद आधार कार्डनो नंबर जो तेमनो होय तो अहीं लखवानो छे। जे वैकल्पिक छे न आपो तो चाले, परंतु हूँ एवी सलाह आपीश कि जो आधार कार्डनो नंबर होय तो अहींया जरूरथी फिल करजो। त्यारबाद मोबाइल नंबर तमारो साचो नाखजो। त्यारबाद पिता वालीनुं नाम, तमारा पत्नी जे होय तेओना पिता एटले के तमारा ससरानुं नाम अहीं नाखवानुं छे। ठीक है दोस्तों, त्यारबाद तमारा पिता तमारा वाइफना पितानो जे चूंटणी कार्डनो नंबर हशे ते दोस्तों अहींया आपणे जे कोई माहिती भरीशुं आ बॉक्सनी अंदर ते तमाम वर्तमाननी एटले के 2025 ની भरीशुं। ठीक है दोस्तों, त्यारबाद तमारा जे वाइफ छे तेओनी मातानुं नाम, तेओनो चूंटणी कार्डनो नंबर अने जीवनसाथीनुं नाम, जो जीवनसाथी एटले के जेनी साथे तेओना लग्न थया होय ते। जो दोस्तों लग्न न थया होय तो अहींया कोई पण नाम न लखो तो चालशे। बाकी आपणे हूँ मारी वाइफनुं फॉर्म भरी रह्यो छुं तो तेओना जीवनसाथीमां मारुं पोतानुं नाम आवशे, त्यारबाद तेओनो चूंटणी कार्डनो नंबर। आटली माहिती तमने क्लियर थई जवी जोईए। हवे दोस्तों जे प्रकारना संभावनाओ उद्भवे छे ते नीचेना आ जे 2 खानाओ आपेला छे तेनी अंदर उद्भवे छे, जेमां सौथी पहेલું खाનું छे डाबी बाजुनुं छेल्ला SIR ની मतदार यादीमां मतदारनी विगतो, मतलब 2002 ની जे मतदार यादी बहार पड़ी तेनी अंदर जेओनुं नाम आपेલું होय तेवा मतदारे आ खाનું भरवानुं अने जे मतदारनुं नाम 2002 ની यादीमां नथी तेओए आ खाનું भरवानुं छे कि जेनी अंदर दोस्तों आपेલું छे कि जे SIR ની जे माहिती छे तेनी अंदर जे मतदार छे, जे फॉर्म भरनार छे तेनी साथे संबंध धरावता जे व्यक्ति होय तेनुं नाम जो आपेલું होय तो तेनी विगत अहींया आपवानी। जेम के दोस्तों हूँ मारा वाइफनुं फॉर्म भरी रह्यो छुं अने तेओनुं 2002 ની यादीमां नाम नथी तो तेओनी साथे संबंध धरावता तेओना पिता, तेमना माता, दादा के दादी आ चारमांथी कोईपणनुं नाम हशे तो तेओनी माहिती मारे अहींया लखवानी थशे। तो मान लो दोस्तों आपणे पहेलो ज केस एवो लीधो छे कि मारी वाइफनुं 2002 ની यादीमां नाम नथी, कारण के ज्यारे 2002 ની यादी बहार पड़ी त्यारे तेओना 18 वर्ष पूरा नहीं थया होय अथवा तो तेओनुं चूंटणी कार्ड बन्युं नहीं होय। ठीक है दोस्तों, आवा संजोगो होई शके छे। तो आ संजोगोमां तेओनुं नाम 2002 ની यादीमां नहीं होय तो दोस्तों ते समय शुं करवानुं, अहींया दोस्तों जो तेओना पितानुं नाम 2002 ની यादीमां आपेલું छे तो तेओना पितानुं नाम लखीशुं, एटले के कोनुं मारा वाइफ जे छे तेओना पितानुं नाम। अहींया लख्युं छे मैं किशनभाई हनुभाई सांथळिया, तो डायरेक्ट तेओनुं नाम हुं अहींया लखी रह्यो छुं किशनभाई हनुभाई सांथळिया। ठीक है दोस्तों, कारण के तेओनुं नाम 2002 ની यादीमां आपेલું छे। त्यारबाद तेमनो मतदार ओळखपत्र नंबर जो 2002 ની यादीमां आपेलो होय तो अहींया जे माहिती तमे लखो छो 2002 ની यादीनी लखवानी छे, मतलब 2002 માં જે કોઈ નામ આપેલું હોય તે લખવાનું, ભલે ખોટું નામ હોય, વર્તમાનમાં સુધારીને
જે સાચું નામ હશે તે આવી ગયું હોય, પરંતુ 2002ની યાદીમાં જે નામ ચાલતું હોય તે જ નામ તેઓએ અહીંયા લખવાનું છે, ઠીક છે દોસ્તો। ત્યારબાદ સંબંધ, આ દોસ્તો સંબંધીનું નામ 2002ની યાદીમાં મેં મારા પત્નીના પિતાનું નામ અહીં લખ્યું છે, કિશનભાઈ હનુભાઈ સાંથળિયા। તો 2002ની યાદીમાં કિશનભાઈના નામની પાછળ કોનું નામ લખાતું હતું? તો કે છે હનુભાઈનું। તો અહીંયા શું આવશે? સંબંધીના નામમાં હનુભાઈ સાંથળિયા, કિશનભાઈના પિતાનું નામ, કારણ કે કિશનભાઈના નામની પાછળ 2002ની અંદર તેમના પિતાનું નામ આપેલું છે એટલા માટે। હવે દોસ્તો આ સંબંધ છે ને, તેમાં એવું છે કે આ સંબંધ જે લખ્યું છે મેં પિતાજી, તો એનો મતલબ ઘણા દોસ્તો એવો કાઢે છે કે નામમાં મેં લખ્યું કિશનભાઈ અને સંબંધીમાં લખ્યું હનુભાઈ, તો હનુભાઈ કિશનભાઈને કઈ રીતે સંબંધિત છે? તો કે પિતાજી। એ રીતે નથી દોસ્તો, આમાં એવું છે કે દોસ્તો જે વ્યક્તિનું આ ફોર્મ છે, માની લો કે દોસ્તો મારી પત્નીનું ફોર્મ ભરી રહ્યું છું, કોમલબેન સંજયભાઈ મકવાણાનું, તો તેઓની સાથે આ કિશનભાઈ કયા સંબંધથી જોડાયેલા છે? તો કે તે પિતાના સંબંધથી જોડાયેલા છે, તો અહીંયા લખાશે પિતાજી। માની લો કે અહીંયા મારા વાઈફના દાદાજીનું નામ લખેલું હોય હનુભાઈ સાંથળિયા, તો દોસ્તો એ હનુભાઈ સાંથળિયા મારા વાઈફ સાથે કયા સંબંધથી જોડાયેલા છે? તો એ છે દાદાજી, તો અહીંયા એ રીતે લખવાનું છે દાદાજી, ઠીક છે દોસ્તો। ત્યારબાદ 2002માં તેઓનો જે જિલ્લો હતો તે, તેઓનું જે રાજ્ય હતું તે વિધાનસભાનું નામ, આ વિધાનસભાનો નંબર, ભાગ નંબર અને ક્રમ નંબર। દોસ્તો આ માહિતી તમને 2002ની યાદીમાં મળી જશે। તમે શોધશો એટલે તરત તમને પહેલો વિધાનસભાનો નંબર આપેલો હશે, તેમનો ભાગ નંબર અને ક્રમ નંબર આપેલો હશે। આમાં દોસ્તો ઘણા બધા વ્યક્તિઓને એવો પ્રશ્ન થાય છે કે 2002ની યાદી વખતે તેઓ બીજા જિલ્લામાં હતા અથવા તો બીજા રાજ્યમાં રહેતા હતા, તો તેઓએ શું કરવું? તો દોસ્તો ભલે તમે બીજા રાજ્યમાં રહેતા હોય કે ગુજરાતના બીજા કોઈ જિલ્લામાં રહેતા હોય અને વર્તમાનમાં બીજી જગ્યાએ રહેતા હોય, તો 2002ની અહીંયા માહિતી તમે ભરો છો, તો 2002માં તમે જે કઈ જગ્યાએ હતા તેની માહિતી એઝ ઇટ ઇઝ લખી દેવાની, કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ થશે નહીં, ઠીક છે દોસ્તો। ત્યારબાદ અહીંયા તમારે તમારી સહી કરી દેવાની છે અને BLOની સહી થઈ જશે। પહેલો કેસ આપણે એવો જોઈએ કે જેમાં મારા વાઈફનું 2002ની યાદીમાં નામ ન હતું, ઠીક છે દોસ્તો। હવે આપણે આ દોસ્તો નીચે જઈએ અને હવે પછીનો કેસ એવો લેશું દોસ્તો જો અહીંયા તમામ માહિતી તો 2025ની જે વર્તમાનમાં છે તે લખવાની છે, તમને સમજણ પડી ગઈ। અહીંયા જુઓ દોસ્તો, આપણે હવે એવો કેસ લઈશું કે જે 2002ની યાદી છે તેમાં મારા વાઈફનું નામ આપેલું છે, તો દોસ્તો આવા સંજોગોમાં પણ બે સંભાવનાઓ ઊભી થશે। જેમ કે દોસ્તો પહેલી સંભાવના એવી થશે કે જેની અંદર દોસ્તો મારા વાઈફ છે તેઓના લગ્ન 2002ની પહેલાં થયા છે અને તેઓ પરણીને સાસરે આવતા રહ્યા, ત્યારબાદ તેઓનું ચૂંટણી કાર્ડ બન્યું અને તેમાં મારું નામ તેમની પાછળ લખાઈ ગયું, જેમ કે દોસ્તો કોમલબેન સંજયભાઈ મકવાણા, અને 2002ની યાદીમાં તેમનું નામ આવી ગયું। તો 2002ની યાદીમાં નામ તો છે, પરંતુ તેઓ સાસરે આવ્યા બાદ તેઓનું ચૂંટણી કાર્ડ બન્યું અને 2002 તે પછી આવ્યું, મતલબ તેમના લગ્ન તો 2002 પહેલાં થઈ ગયા હતા, ઠીક છે દોસ્તો। એટલે 2002ની યાદીમાં તેમનું નામ છે, પરંતુ તેમના નામની પાછળ તેમના પતિનું નામ અહીંયા લખેલું છે, કોમલબેન સંજયભાઈ મકવાણા, ઠીક છે દોસ્તો। તો એ રીતે મતદારનું નામ લખાય છે કોમલબેન સંજયભાઈ મકવાણા, ત્યારબાદ તેમનો ચૂંટણી કાર્ડનો નંબર જો 2002ની યાદીમાં આપેલો હોય તો। ત્યારબાદ અહીં લખ્યું છે સંબંધીનું નામ, તો તેમાં લખાશે તેમના પતિનું નામ સંજયભાઈ દેવજીભાઈ મકવાણા, કારણ કે 2002ની જે યાદી છે તેની અંદર કોમલબેનના નામની પાછળ નામ લખવામાં આવ્યું છે સંજયભાઈ મકવાણા, કારણ કે 2002 વખતે તેઓના લગ્ન થઈ ગયા હતા અને તેમનું મતદાર, ચૂંટણી કાર્ડ નંબર તે બધું સાસરીમાં આવીને બની ગયું હતું, તેટલા માટે, ઠીક છે દોસ્તો। ત્યારબાદ 2002માં તેમના પતિની જે કોઈ જિલ્લો હોય તે, તેમનું રાજ્ય હોય તે, તેમની વિધાનસભાનું નામ, અને આ તો તમને બધી ખબર છે, વિધાનસભાનો નંબર, ભાગ નંબર અને ક્રમ નંબર, તો એ રીતે અહીંયા ડિટેલ આપણે લખવાની છે, ઠીક છે દોસ્તો। હવે આપણે આગળ જોઈશું કે દોસ્તો માની લો બીજો કેસ હું તમને હવે આગળ બતાવીશ કે 2002ની યાદીમાં મારા વાઈફનું નામ છે તો ખરું, પરંતુ તેઓના લગ્ન નહોતા થયા અને તેઓ પિયરમાં હતા, ત્યારે જ 2002ની યાદી બનેલી અને ત્યારે તેમનું ચૂંટણી કાર્ડ બની ગયેલું અને તે જ સમયે તેઓની યાદીમાં તેઓનું નામ ઉમેરાઈ ગયેલું। આમાં કેવું બને કે લગ્ન 2002 પહેલાં ના થયા હોય, ઠીક છે દોસ્તો, અને એ સમયે તેઓ સાસરીમાં પિયરમાં હોય અને સાસરીમાં ના હોય, પિયરમાં હોવાના કારણે તેમના પિયરમાં જ તેમનું ચૂંટણી કાર્ડ બની ગયું હોય અને 2002નું વર્ષ આવી ગયું હોય, તેની અંદર એ યાદી પ્રસિદ્ધ થઈ ગઈ હોય અને તેમાં તેમનું નામ આવી ગયું હોય, તો અત્યારે હાલ તમે 2002ની યાદી શોધશો આપણા વાઈફની, તો તેની અંદર તેમના નામની પાછળ તમારા સસરાનું નામ લખેલું છે, જેમ કે દોસ્તો મેં જો અહીંયા લખ્યું છે કોમલબેન કિશનભાઈ સાંથળિયા, ઠીક છે દોસ્તો, કારણ કે તેઓની 2002ની યાદીમાં આ પ્રકારનું નામ જોવા મળશે, આ સંભાવના એ હોઈ શકે છે, તો તેમનું નામ અહીંયા લખાશે। ત્યારબાદ મતદાર, ઓળખપત્ર નંબર જે છે તે, અને સંબંધીના નામમાં દોસ્તો 2002ની યાદીમાં કોમલબેનના નામની પાછળ જે કોઈ વ્યક્તિનું નામ હતું તે જ અહીંયા લખાશે, જેમ કે દોસ્તો 2002ની યાદીમાં તેમના પિતાજીનું નામ હતું તો તે મેં અહીંયા લખી દીધું,
ત્યારબાદ તે બંને વચ્ચેનો સંબંધ શું છે તો કે પિતાજીનો કિશનભાઈ કોમલબેનના પિતાજી છે તો પિતાજીના સંબંધથી જોડાયેલા છે. ત્યારબાદ તેઓને 2002ની યાદીમાં જે કોઈ જિલ્લો આપ્યો હોય તે રાજ્ય વિધાનસભાનું નામ એજ ઇટ ઇઝ અહીંયા લખી દેવાનું છે. ઘણા બધા વ્યક્તિઓને એવો પ્રશ્ન થાય છે કે ભાઈ અમે અહીંયા જે નામ લખીએ છીએ તેમાં કોનું નામ લખીએ. અમુક સ્ત્રીઓ એવી છે કે તેઓ વિધવા હોય છે તો તે શું કરે. તો દોસ્તો 2002ની યાદીમાં તમારું જે નામ હોય જે કંઈ વિગત આપેલી હોય તે અહીંયા લખી દો, કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. ત્યારબાદ દોસ્તો નીચે અહીંયા અમુકને સહી કરવામાં પણ ઘણી બધી તકલીફ થતી હોય છે. તો દોસ્તો જો સહી આ રીતે કરવાની, તમે તમારી પત્નીનું ફોર્મ ભરી રહ્યા હોય, ઠીક છે દોસ્તો, તો તમે પોતે તમારી પત્નીના ફોર્મમાં સહી કરી શકો છો, પરંતુ અહીં શું લખવાનું, પતિ ઓબ્લિક કરીને સંજયભાઈ મકવાણા. કારણ કે તમે આ ફોર્મ જ્યારે BLOને જમા કરાવશો તો ત્યારે તેને ખબર પડી જાય કે આ ફોર્મ કોને ભરેલું છે. ભલે હોય કોમલબેનનું ફોર્મ, પરંતુ ભરી આપ્યું છે સંજયભાઈ, તો સંજયભાઈ તેઓના કયા સંબંધે જોડાયેલા છે તો કે પતિના. તો આ રીતે તમારો જે સંબંધ થતો હોય તે લખીને ઓબ્લિક કરી અને સહી કરવી. જેમ કે દોસ્તો માની લો કે હું મારા પિતાનું ફોર્મ ભરી રહ્યો છું, તો અહીંયા પુત્ર લખવાનું અને ઓબ્લિક કરી અને પછી તમારું નામ લખવાનું. ત્યારબાદ તમારે નીચે તમારી BLOની સહી હશે. તો આ સંભાવનાઓ એવી થઈ કે જેને દોસ્તો મેં તમને સમજાવ્યું. પહેલી સંભાવનામાં કે 2002ની યાદીમાં જે મહિલાઓનું નામ ના હોય તે કેવી રીતે ફોર્મ ભરશે. બીજી સંભાવના એવી કે જે 2002ની યાદીમાં તેઓનું નામ તો છે, પરંતુ સાસરે આવ્યા બાદ તેઓની મતદાર યાદીમાં નામ આવી ગયેલું છે, ત્યારે તેઓ 2002ની યાદી સમયે તેઓ સાસરીમાં હતા, તો તેઓ કેવી રીતે ફોર્મ ભરશે. ત્રીજી સંભાવના આપણે એવી જોઈ કે 2002ની યાદી બની ત્યારે તેઓ પિયરમાં જ હતા અને તે સમયે તેમની યાદીમાં નામ હતું, તો તે કેવી રીતે ફોર્મ ભરશે. હવે દોસ્તો લાસ્ટમાં એક બીજી સંભાવના આપણે જોઈ લઈએ. આ માહિતી તો તમામની સરખી જ રહેશે. 2025ની વર્તમાનની છે તે જ લખવાની છે. ત્યારબાદ નીચે જુઓ, અહીંયા મેં બંને બાજુ ચોકડી મારી છે, કારણ કે જે મહિલા હોય કે જે વ્યક્તિ હોય, માત્ર મહિલા નહીં પુરુષોને પણ લાગુ પડે છે કે જેની ઉંમર 40થી વધારે હોય. ઉપરની જે માહિતી આપી છે તે જ ખાલી ફિલ કરવાની છે. નીચેની બંને ખાનાની માહિતી તેઓ નહીં ભરે તો પણ ચાલશે. જેઓની ઉંમર 40 વર્ષ કે તેથી વધારે હોય તેઓને, ઠીક છે દોસ્તો, તેઓને નીચેની માહિતી ન ભરે તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. દોસ્તો અમુક વ્યક્તિઓ એવો ક્વેશ્ચન કરે છે કે તેઓના માતા પિતા હયાત નથી તો શું કરવું. તો દોસ્તો તેઓનું નામ લખી દેવાનું અને પાછળ કૌંસમાં લખી દેવાનું મયત અથવા તો મૃત્યુ. આટલું તમે લખો એટલે કામ પૂરું થઈ જાય. ત્યારબાદ તેઓનો ઓળખપત્ર નંબર ન લખો તો પણ ચાલશે, કોઈ પણ પ્રકારનો વાંધો આવતો નથી. આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો છે કે જે મહિલાઓના ફોર્મ ભરવા વખતે ઉદ્ભવતા હતા, તો તેનું સોલ્યુશન કરવા માટે મેં દોસ્તો વિડીયો બનાવ્યો છે. જો દોસ્તો વિડીયો તમને ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલ પર નવા તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, અને હજી પણ જો તમારો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મને કોમેન્ટમાં જણાવજો. 2002ની યાદીમાંથી નામ કેવી રીતે શોધવું તે વિશેનો મેં દોસ્તો સરસ મજાનો વિડીયો બનાવીને નાખ્યો છે આપણે ચેનલ પર. એક વખત જોઈ લેશો તો તમને સરળતાથી તમારા પરિવારના નામ 2002ની યાદીમાં છે કે નહીં તે તમે શોધી શકશો. અને દોસ્તો આવા જ પ્રકારના વિડીયો જોવા માટે આપણી ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો, અને તમારો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મને કોમેન્ટ કરજો. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય, ટાટા.